இப்போ ஒரு ஆவரேஜான சைல்டை தூக்கி நீட் அகாடமி நீட் எக்ஸாம் எழுதணும், அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு எக்ஸல்னு நினைக்கிறாங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரோல், பேரண்ட்ஸ் உடைய ரோல் என்ன அப்படின்னாக்கா, டு நாட் ப்ரெஷரைஸ் த சைல்டு. சில கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ் தான் என்ன ஆயிருக்குன்னா, நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த சைல்டு ப்ரெஷர் காட் லெட் டு சிவியர் டிப்ரெஷன். சார் முன்னாடிலாம் இந்த ஷாக் தெரப்பி கொடுப்பாங்களே சார், அது என்ன எலக்ட்ரோ தெரப்பி, அது எதுக்கு சார்? ஸோ யூ கிவ் ஷாக்னா, இது நிறைய பேர் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அப்படியே ஓபியில் கேட்பாங்க, சரி இந்த கரண்ட்லாம் வந்து எடுத்துக்குமா அப்படின்னு. சார் கரண்ட்டுனா அப்படி கிடையாது. ஸோ ஏன் இந்த ஸ்டிக்மா ரொம்ப நிறைய இருக்குது, என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? எனி மென்டல் இல்னஸ், த பேஸ் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஒன்ஸ் அந்த சைக்காட்ரிக்குன்னு எழுதுனாவே ஒன்று வாட் தே திங்க் இஸ் இட் இஸ் மோர் லைக் தூக்க மாத்திரை, அதனால வந்து எது போட்டாலும் தூக்கம் வரும், லைக் நான் எந்த மாத்திரை எழுதினாலும் தூக்கம் வருங்கிற மாதிரி. என்னென்ன காமன் கேசஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, என்னென்ன பிரச்சனையோட பேஷண்ட்ஸ் வராங்க? டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி, பீப்புள் இந்த பேசிக்காக வந்து அதில் தான் வருவாங்க. அண்ட் நவடேஸ் பீப்புள் மோர் கம் வித் மீடியா அடிக்ஷன். Hi everybody, today we have Dr. Anand Babu, leading psychiatrist in Salem. He is interested in de-addiction as well as suicide prevention. So welcome to our show, sir. And very nice to be here, and today we'll discuss இன்னைக்கு வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், psychiatric, common psychiatric disorders and everything. So first வந்து ஏன் சார், why did you take up psychiatry? What made that interest to take up psychiatry for you? Yeah, well, actually I am from doctor's family background. My father, grandfather both are doctors. So நான் UG MBBS முடிச்சுட்டு I was preparing for PG. அப்போ எங்கள் ஃபாதர் வந்து he was guiding me, like இந்த மாதிரி psychiatry வந்து it's evolving, like there's more கைண்ட் ஆஃப் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது, மோர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அமாங் பீப்புள் அந்த மாதிரி வந்து. தென் ஐ ஆல்சோ வாஸ் டிஸ்கஸிங் வித் மை கவுண்டர் பார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை சீனியர்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ தென் ஐ தாட் தட் ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபீல்ட் வில் எவால்வ் மச் அண்ட் தில் ஹேவ் மோர் டிமாண்ட். And in particular, I was more, then that time I was more aware about this kind of alcohol dependence, in a lot of drug abuses, so which only psychiatrists can treat. So that part made me choose this field. And moreover, after finishing my PG, I got selected in JIPMER as a senior resident. So as a senior resident psychiatrist, I was working there for 1.5 years, and I had my mentor, Dr. Shivanand Kattimani. So he was a de-addiction in charge, and I was also working under him in that division. So we made a lot of studies, and particularly in drug abuse and also in suicide prevention, everything. So by the time I started doing some researches, and also I made myself more interested in that area, de-addiction as a whole, like anything, like alcohol, nicotine, cannabis, and everything. And right now I'm also more interested in training people with media addiction, which is evolving. Yes, media addiction is evolving. So this is how my thing is going on. So how has psychiatry evolved as a known, sir, when you did your PG to right now? இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் எப்படி, நீங்க அப்போ பார்த்த கேசஸ்லாம் எப்படி இருந்தது ஒரு 20 years பேக்? இப்போ எப்படி, how you are as a consultant, you are seeing some casesனா எப்படி வித்தியாசம் இருக்கு? So it's kind of technologically they are more evolving, and more of pharmacotherapy is more evolving. அதாவது as a whole சொல்லணும்னா, as history படி ஒரு 50 years முன்னாடி வந்து மொத்தத்துக்கே வந்து there are only 4 medicines. அப்போ வந்து எந்த டிசார்டராக இருந்தாலும் அந்த 4-5 மெடிசன்ஸை வச்சு தான் வந்து they have to treat. பட் இப்போ ஒவ்வொரு டிசார்டருக்குமே தனித்தனியாக வந்து there are medications. And the base is each and every disorder has its own neurotransmitter imbalance. So nowadays the pharmacotherapy is evolved in the sense that each drug acts in a different, particular, very precise way in that particular neurotransmitter, which is more convenient, and it has got a more faster recovery. So அந்த அளவுக்கு வந்து now it is evolving like that. So per depression இருந்தா there is a disorder in the neurotransmitters, everything. So it is a depression, the serotonin, like the psychosis, dopamine elevation and the mari. So that kind of the thing is, each and every drug has its own action. Now that
thing is developing like very very precise and fast recovery without any side effects. Side effects on the it is lesser அந்த மாதிரி. ஸோ வை ஏன் இந்த ஸ்டிக்மா ரொம்ப நிறைய இருக்கு, என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்கு? சீக் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் இஸ், அதாவது the problems of mental health is increasing rapidly. Is it because they are exposed to digital media, இந்த நிறைய பார்க்கறதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா, இல்லை ஆர் தே இன் ஜென்ரல் ஒன்லி வி ஆர் டேர்னிங் டு மோர் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸா? இப்போ என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க? Yeah, actually the base is stress. Okay, any mental illness, the base is stress. Stressல வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு, eustress and distress. Eustress is a acute stress, like you prepare for an exam, whatever, you reach the goal and you let it off. அது வந்து it will take just for 10 days அந்த மாதிரி. But distress வந்து எப்படின்னாக்கா, you put your effort but you don't get results. If you don't get results, more and more you put effort, you will become very sad, like you have anxiety, whatever. So it will go on a different track, and the more the stress and more it becomes a disorder. So அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா, these kind of things happen more in the world. The prevalence is increasing, where more financial issues, unemployment, like that. So nowadays it's becoming more prevalent. So by the time the stress evolves in everyone, that stress becomes a disorder in 1 or 2 months. So once it becomes a disorder, it will not go off by itself. So they need help, either a psychologist or psychiatrist with the medications or whatever therapy. So they need. But the thing is, still nearly 40 to 50% of the population, they have the stigma that once we start the medication, we have to take lifelong. So அந்த மாதிரி once அந்த சைக்காட்ரிக்குன்னு எழுதுனாவே ஒன்று, what they think is இட் இஸ் மோர் லைக் தூக்க மாத்திரை, அதனால வந்து எது போட்டாலும் தூக்கம் வரும், லைக் நான் எந்த மாத்திரை எழுதினாலும் தூக்கம் வருங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த திங் இஸ் லைக் சைக்காட்ரிஸ்ட்னு பார்க்க போனாவே வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் அந்த ஒரு டிக்னிட்டிலாம் குறைஞ்சிடுது. அந்த மாதிரி அந்த ரூம்குள்ளே நுழைஞ்சாவே யாராவது வெளியில் பார்த்துட்டாங்கன்னா, நான் இந்த மாதிரி சைக்காட்ரி ஒரு பேஷண்ட்டு, ஸோ நான் மென்டலாக அந்த மாதிரிலாம் இந்த யூஸ் வேர்ட்ஸ் நான் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் அதான் சொல்லுவேன், இந்த மென்டல் இந்த மாதிரி வந்து நீங்களே அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க. யூ ஆர் அ ஹியூமன், ஓகே, உடம்புல இருக்க வியாதி மாதிரி யூ ஹாவ் அ டிசார்டர் இன் யுவர் மைண்ட், அவ்வளோதான். அது வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிருக்கு. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, நான் மாத்திரை தரேன், நான் வந்து இதெல்லாம் கற்று தரேன், யூ வில் ரெக்கவர், ஒரு 2 to 3 weeks யூ வில் ரெக்கவர், யூ வில் ஃபீல் த டிஃப்ரெண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ஸ்டில் இட்ஸ் லேகிங், பர்டிகுலர்லி ரூரல் ஏரியாஸில். they think அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படின்னாவே the family members will restrict in their other person who needs treatment. அந்த மாதிரி தான் still the stigma is there. ஸோ இந்த ஸ்டிக்மா வந்து இஃப் யூ ஆர் மோர் எக்ஸ்போஸ் டு த மீடியா, அவங்க எல்லாம் நிறைய பேசுகிறாங்க இதை பற்றி. இப்போ நிறைய சைக்காட்ரிஸ்ட் பேசுகிறாங்க, சைக்காலஜிஸ்ட் பேசுகிறாங்க, நிறைய பேர் ஜஸ்ட் டாக் இட் அவுட் லைக் தட். பை டாக்கிங் மோர் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய தான் இருக்குன்னு இப்போ we have come to know about it right now. இப்போ டிப்ரெஷனுக்கும் ஒரு டிஸ்தைமியா, அதாவது ஒரு சேட் மூடுக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது, எந்த பேஷண்ட் நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் மெடிக்கேஷன் ஆர் யூ ஹாவ் டு டேக் ஹெல்ப்னு எப்போ வந்து we have to tell them? So clinically பார்த்தீங்கன்னா we have some criterias. So based on that only we assess clinically. So we have got that kind of scales and the levels வந்து we know that. So which level we assess. So like அதுக்கு பேர் mental status examination சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கள் இதில் ஸோ அதை வச்சு we will assess for particular time. We will ask some questions and we will find out how he is behaving. Like we will observe everything. We have to analyze each and everything, will correlate. ஸோ அதை வச்சு வில் கம் டு எ கன்க்ளூஷன். ஸோ எந்த லெவலில் இருக்கார், விச் கைண்ட் ஆஃப் சிவியாரிட்டி, மைல்டு, மாடரேட், லைக் தட் தேர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த இல்னஸ் இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் மோர் சிவியர் டே பை டே, லைக் போன வாரம் இப்படி இருந்துச்சு சார், இந்த வாரம் ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் ப்ரோக்ரஸிங் அண்ட் இட்ஸ் நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் வந்து ஷுவர்லி தே ஹாவ் டு டேக் மெடிக்கேஷன்ஸ். இல்லை அப்படின்னாக்கா தென் தே வில் லூஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் வில் எண்ட் அப் த சிவியாரிட்டி அக்கார்டிங் டு தட் டிசார்டர். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ரெஷன், அதை அன்ட்ரீட்டடாக விட்டிங்கன்னா இட் இன் அ மந்த் இஃப் தே பிகம் மோர் சிவியர் தே லேண்ட் அப் இன் சூசைட். அந்த மாதிரி சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் அதிகமாகிடும். சிக்னிஃபிகண்ட் சிம்டம் அது. ஸோ த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹாவ் டு take care of that. Because the family members are the persons who observe those findings. முன்னாடி இப்படி இல்லை, கொஞ்ச நாளாக ஒரு வாரமாக வித்தியாசமாக இருக்கான்,
ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தே வில் நோ த சேஞ்சஸ் அண்ட் தே வில் பிரிங். சரியா தூங்கலை வெரி வித்தியாசமா பேசுறான், இந்த ஒரு வாரமா பாக்குற ரொம்ப சந்தேகப்படுறாரு, ஒரு வாரமா ரொம்ப கோவப்படுறாரு, ஒரு 10 days வந்து வேலையுமே சரியா செய்யல. சேஞ்ச் இன் பிஹேவியர். அந்த சேஞ்ச் இன் பிஹேவியர் இட்ஸ் அப்ரப்ட் இன் சம் கேசஸ் லைக் சைக்காட்டிக் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ அந்த சஸ்பிஷன்லாம் வரும். ஸோ திடீர்னு பார்த்தாக்கா இன்னைக்கும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு வாரமாக வந்து ஒய்ஃபை சந்தேகப்படுவாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர் சந்தேகப்படுவாங்க, சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏற்று வீடு பக்கத்து வீடு இந்த நெய்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீ இஸ் டூயிங் தட், ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு டூ தட், அந்த மாதிரி தே வில் ஹேவ் அ டெலியூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்சஸ் வரும்போது சம் பீப்புள் தே ஹேவ் சம்திங் இந்த மாதிரி இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடுது, சரி இவன் வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலாக இருக்கான், லெட் அஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் பீப்புள் தே டேக் த சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் சைக்காட்ரிஸ்ட். சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அதை சிம்டமா எடுத்துக்காம தே ஸ்கோல்டு தட் பர்சன், இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி தே ஆல்சோ ட்ரை டு குவாரல் வித் தம். ஸோ டே பை டே வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக தென் த பேஷண்ட் வில் நாட் ஸ்லீப் டே அண்ட் நைட் அண்ட் இட் வில் பி பிக் ட்ரபிள். அப்போ கூட்டு வருவாங்க. இன் சம் கேசஸ் ஈவன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டிக்மா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா these people they take to this black magic practices. அந்த மாதிரி ஏதோ அந்த ஆவி பேய் அந்த மாதிரி உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will take them to there first. அங்க போயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணி அப்பயும் ரெக்கவர் ஆகாது. பிகாஸ் சயின்டிபிக்கலி இட் இஸ் a psychiatric disorder which will not go off without medications. அப்புறம் தான் இங்க கூட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் கோயிங் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் how we analyze எப்போ வந்து யாருக்கு வந்து மெடிக்கேஷன் வேணும், யாருக்கு வந்து இது பண்ணணும். So combined medications and relaxation therapy, cognitive behavior therapy, there are so many things. So what is their illness and what is their severity? Based on that we have to either OP or IP அந்த மாதிரி. So அந்த மாதிரி we have to. The cognitive behavioral therapy na it is change in thinking. Yeah, that is the thing is you go to inner conscious. அங்க என்னன்னாக்கா which cognition is making him more stressful, which kind of stress or external stress or so which he is more anxious or which he is more concerned, depressed. How to change that thing, how to take up அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறது. அதாவது you cannot erase any memories or erase any situations which has happened. பட் என்னன்னாக்கா அதையே வந்து பாசிட்டிவா எப்படி மாற்றி எடுத்துக்கிறது, ஹவு டு டைவர்ட் லைக் தட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் தெரப்பி விச் வில் டேக் இன் செஷன்ஸ், நியர்லி 5 to 6 செஷன்ஸ் ஆர் நியர்லி 10 செஷன்ஸ் கூட அந்த மாதிரி வரும். தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கேசஸ். அந்த மாதிரி வந்து வி வில் கோ ஆன். So this is what we change that the way they think and the way they approach the situation. Yeah, you cannot make him forget. நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த எண்ணமே வராம அழிச்சிருங்க, அப்படியே அந்த நினைப்பே வராம வந்து அந்த அதை மட்டும் வந்து லைக் பிசியில் வர மாதிரி டெலிட் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட். அதாவது அப்படியெல்லாம் வந்து யூ கான்ட் எரேஸ், இட் வில் கம் ஆன், இட் வில் ரூமினேட். பட் ஹவு டு யூ டேக், how do you modify அப்படிங்கிறது, அதை வந்து எப்படி டைவர்ட் பண்ணுறது, how you take up that stressor and how you tackle, how you change in other way, the positive. That's how we teach them the techniques அந்த மாதிரி. So that is what. இப்போ மெடிடேஷன் வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் ஒருத்தர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, how much it will be helpful for them? Meditation is one thing, it's a part of yoga like. So இது வந்துட்டு certain people like those who have decreased focus because of acute stress, அதில் வந்து meditation can help like that. But not all cases. அதாவது not all severe cases or any kind of psychiatric illness எடுத்த உடனே வந்து they can't go for meditation because the thoughts will ruminate out of the control. ஸோ என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் they have to take the treatment, these therapies and எல்லாம் முடிச்சுட்டு then they can start the meditation. When they become recover from that episode, then they can do that meditation, yoga, which will be full-fledged they can do, and that may prevent the forthcoming any stress, recurrence வந்து it will அந்த மாதிரி definitely it will பண்ணும். yoga and meditation, relaxation exercise சரிங்களா. ஸோ more of what I always believe is in biological psychiatry. What I practice is like that only. I focus precisely on neurotransmitters. For each and every patient, I analyze the symptoms and I go through the pharmacotherapy based on that neurotransmitters. என்ன மெடிசன்ஸ் கரெக்டா இது பண்ணணும். And with that symptoms, with that disorder, which relaxation therapy will help.
Okay, like exercise, which kind of relaxation, which kind of breathing, okay, the time scheduling, இதெல்லாம் வந்து biologically they have to follow. So this will help in more, this will help in getting more benefits, good results, okay, because they do they work out with their own body, and they work out with the self motivation, and so that will help their own neurotransmitters to adapt. So அந்த மாதிரி, so I always go in both that way. natural as well as medications both which involves the whole body, which involves the whole body அந்த மாதிரி. ஸோ ஹவு டஸ் டாக்கிங் ஹெல்ப் பேஷன்ஸ் சார்? எனக்கு அது புரியவே இல்லை. தெரப்பி கிட்ட போகிறோம், பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, பேசுங்க ரொம்ப நேரம் பேச 3-4 செஷன்ஸ் வந்து பேசிட்டு தட் என்ன வாட் யூ டூ? அது வந்து தட் will help only in kind of personality issues, marital issues, interpersonal conflicts, அந்த மாதிரி சொல்றேன். நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் psychotic disorders. அதாவது பியூர் psychiatric disorders அப்படி டிசார்டர்ஸ்ல இல்லாம இங்க வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் they are facing and they do not know how to tackle. அதுதான் வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் இந்த சிபிடியுமே வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் டாக் தெரப்பி தான். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ், ஹவு டு சேஞ்ச் யுவர் காக்னிஷன், ஹவு டு மாடிஃபை அண்ட் ஓவர் கம் த காக்னிஷன். அதுதான் டாக் தெரப்பின்னு சொல்ற ஜென்ரலா. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அதுக்கு நிறைய இருக்கு. சப்போர்ட்டிவ் சைக்கோதெரப்பி, ஃபேமிலி சைக்கோதெரப்பி, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கு. ஈவன் இந்த சூசைட் பேஷண்ட்ஸ்லேயே வந்து வி டூ தட் சப்போர்ட்டிவ் சைக்கோதெரப்பி டு ப்ரிவென்ட் தி சூசைட் நெக்ஸ்ட் டைம். அகெயின் யூ ஷுட் நாட் do that. The main focus of suicide prevention என்ன அப்படின்னா, the patient has attempted and first aid கொடுத்தாங்க, எல்லாமே ஓகே, they recovered, then I will look upon. ஸோ அங்கே வந்து என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, டு மேக் him overcome that episode and he should not again commit the suicide. I don't know, attempt. He should not attempt the suicide again. அதுதான் வந்து மெயின் ஃபோக்கஸ். ஸோ வாட் ஸ்ட்ரெஸ் has pushed him to that, அதெல்லாம் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், அகடமிக் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய each and every one will have their own. ஸோ ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் ஐ வில் டேக் 2 to 3 sessions or 4 sessions initially, and then over a period of time I will follow up them weekly, twice weekly, அந்த மாதிரி வந்து will follow up on, they will improve. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்டிக்மா, அதாவது ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போகிறதே வந்து ஒரு பெரிய பேரியராக நினைக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில், ஒரு ஃபேமிலி லெவலில், ஒரு கம்யூனிட்டி லெவலில் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது? அது the thing is awareness which is given by psychiatrists like us. இப்போ நான் வந்து I'm doing some awareness programs among students particularly. So young people, young generations, if they get more awareness about this, so they will take care of that whole family. So அதுதான் I'm focusing on nowadays. So I'm focusing on college students. I'm creating awareness programs among students அந்த மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸோ some family member, any young people, if they understand, I think that they may guide the family, whole family, and also they may help their neighbors. So like that it will spread off. அந்த கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம். ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் மென்டல் ப்ரோக்ராம் சொல்லி கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் எவ்ரிபடி, ஸோ தே ஹேவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். அந்த மாதிரி தான் திஸ் இஸ் ஹவு த ஸ்டிக்மா வில் கோ ஆஃப். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு ரிமூவ் த ஸ்டிக்மா அமாங் பப்ளிக். இந்த ஒரு தடவையும் நான் பார்த்துருக்கேன், ஒரு சூசைட் நியூஸ் வருது, இல்லை யாராவது இந்த அட்டெம்ப்டட் சூசைட் இருக்குன்னா, at the end of the news will have a helpline number. Is it really useful? Yeah, sure. Because those things are நிறைய பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காமன் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்ல அல்லது ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி they are running. It's very useful only because they conduct counseling sessions either இது ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன், அந்த மாதிரி நிறைய டெலி கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ பீப்புள் ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். அது நிறைய இந்த இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேப்பரில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து ஆர் வாட் எவர், அந்த ஒரு நியூஸ் முடிச்ச உடனே they will mention the helpline numbers. Because that is very useful. It's run by a very expert psychologist and psychiatrist அந்த மாதிரி தான். So that will be very useful. The people have to make use of that. So it is even see whoever have suicidal ideas can also get help, prior help.
சூசைட் அட்டம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நியூஸ் இது பண்ணுறது those who When they have have when that, they have that ideas or they are in the severe depression, when they can seek help from them like that. So what are the common disorders you see, sir? என்னென்ன காமன் கேசஸ் நீங்க பாக்குறீங்க? என்னென்ன பிரச்சனையோட பேஷண்ட்ஸ் வராங்க? காமனாக டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி, பீப்புள் இந்த பேசிக்காக வந்து அதில் தான் வருவாங்க. அண்ட் நவடேஸ் பீப்புள் மோர் கம் வித் மீடியா அடிக்ஷன், ட்ரக் அடிக்ஷன், அந்த மாதிரி தான் வந்து நிறைய பீப்புள் தே கம். அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஓவர்லேப். சம்டைம்ஸ் பீப்புள் கம் வித் ஹெட் ஏக், இன்சோம்னியா, அதாவது தூக்கம் இல்லை, தலைவலிக்கு, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வருவாங்க. ஸோ நான் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணும்போது தான் ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட் தட் பர்சன் ஆல்ரெடி ஹேஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓவர் மீடியா யூசேஜ், இந்த செல்ஃபோன் யூசேஜ், அந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் அதர் கோமார்பிட் இல்னஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா the prevalence is increasing among the people which is more focused on media addiction and drug addiction. Like and drug addiction in particular among college students. Even I'm finding out from +1, +2 students, that kind of 17 to 18 years, I am coming across students who are more using the drugs. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ வில் ஹெல்ப் அவுட். அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஐ எம் லுக்கிங் அட். இதில் இந்த இன்னும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைக்காட்டிக் டிசார்டர்ஸ், டிசோசியேட்டிவ் டிசார்டர்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது. சைக்காட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இன் த சென்ஸ் இப்போலாம் நிறைய மூவிஸ்லேயே காட்டுறாங்க பாருங்கள். திடீர்னு வந்து யாரும் நிற்கிற மாதிரி, திடீர்னு ஏதோ வாய்ஸ் மட்டும் கேட்கும், யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சைக்காட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரைசிங்கில் இருக்குது. அண்ட் ஃபார் மோர் காமன் லைக் பைப்போலார் டிசார்டர், நிறைய அந்த பேர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதில் மூவிஸ்லாம் வரும் பாருங்க. ஸோ தே ஹேவ் மூட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி, நாளைக்கு ஒரு மாதிரி, இல்லை காலையில் ஒரு மாதிரி, ஈவினிங் ஒரு மாதிரி. சடனாக பார்த்தாக்க அமைதியாக இருப்பாங்க, திடீர்னு ஒரு 4 hours கழிச்சு தே பிகம் மோர் அக்ரெசிவ். இங்கே எங்கேயும் வந்து திங்ஸ் எல்லாம் பறக்கும், அந்த மாதிரி வந்து தே பிகம் வெரி வயலண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தீஸ் கேஸ் ஆர் ரைசிங் நவ் டேஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் தீஸ் ஆர் த காமன் திங்ஸ். அதுலேயும் இந்த பர்டிகுலராக இந்த டிசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இப்போ கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இது வந்து எல்லாரும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த அன்னியன் மூவி வரும்போது வந்து எவ்ரிபடி கேம் டு நோ தட் மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்படிங்கிறது. இந்த சந்திரமுகி படத்தில் வந்து ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி, போத் ஆர் சேம் லைக். ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் டிசோசியேஷன். அதாவது ஒருத்தரே வந்து தன்னறியாமல் இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ தட் ரியல் பர்சன் வில் நாட் ரிமெம்பர் த அதர் கேரக்டர். அதுதான். ஸோ இது வந்து மோர் தேன் ஒன் பர்சனாலிட்டி. இந்த ஒருத்தரே வந்து இந்த அன்னியன் படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு அம்பியாவும் அன்னியனாவும் அந்த மீன் அம்பி பிகம்ஸ் அன்னியன் அண்ட் ரெமோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, ஸோ இட் இஸ் கால் மோர் தேன் ஒன், தட் இஸ் கால் மல்டிபிள். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன் வில் கம் அவுட். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிசோசியேஷனில். ஸோ தட் வி ஆர் என்கவுண்டரிங். லைக் அந்த ஓபிலேயே பார்த்தீங்கன்னா, ஓபி அண்ட் எமர்ஜென்சி இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they will come as a normal person, will sit down. சடனாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேஷண்ட் வந்து சடன்லி ஒரு 5 minutes நார்மலாக பேசிட்டு பேஷண்ட் வந்து திடீர்னு பார்த்தாக்கா they will depersonalize. அதாவது வேற மாதிரி இருப்பாங்க, வேற ஒருத்தர் மாதிரி. அவங்க ஃபேமிலி இறந்து போன ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கலாம், சம் அதர் பர்சன் மாதிரி அவங்கள மாதிரியே பேசுவாங்க, அவங்கள மாதிரியே வந்து they will behave in வெரி டிஸ்ஆர்கனைஸ்ட் வே, அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 5 to 10 minutes கழிச்சு they will come back normal. But they will not remember that last 5 minutes they have been talking. அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்களா, அவங்களால ரிமெம்பர் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து காமனாக எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் நிறைய இடத்துலலாம் வந்து இந்த பீப்புள் வில் பி டான்சிங், சாமி ஆடுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ கைண்ட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் கால்ட் இஸ் டிசோசியேட்டிவ் ரியாக்ஷன். இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஹாவ் சம் அண்டர்லைங் ஸ்ட்ரெஸ் that will provoke them to this kind of disorder. ஸோ அது வந்து ஒரு பிலீஃபாக வச்சுருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி சயின்டிஃபிக்கலி பார்த்தாக்க அதெல்லாமே வந்து ஒரு டிசோசியேஷன் தான். ஒரு 5 minutesக்கு வந்து தே வில் டாக் ஆஸ் அ காட் அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் சயின்டிஃபிக்கலாக பார்த்தாக்க இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிசோசியேஷன் விச் தே டேக் சம் ட்ரீட்மெண்ட், அந்த மாதிரி சைக்கோதெரப்பி, அந்த மாதிரி வாட் எவர் ஸ்ட்ரெஸ், அண்டர்லைங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் தேர், இஃப் தே ஓவர் கம் தே do not have those kind of things. The medications will help. We are coming across nowadays we are coming across a lot of dissociative patients அந்த மாதிரிலாம் வராங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் திங்ஸ். அதுவும் இந்த மீடியா அடிக்ஷன்லாம் வந்து ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் இட் ஹஸ் ஸ்டார்டட். எப்போ சார் அடிக்ஷன் எப்போ சார் டேர்ம் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? அது ஒரு பர்டிகுலர் இது இப்போ மீடியா அடிக்ஷன்னா எவ்வளோ நேரம் ஸ்க்ரீன் டைம் do you define or do you define that
based on their behavior or how do you come to a conclusion? இல்லை, ஒரு அடிக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வி ஹவ் காட் க்ரைட்டீரியா. எப்படின்னாக்கா எனி அடிக்ஷன், எதர் ஒரு ஆல்கஹாலாக இருக்கட்டும், இல்லை செல்ஃபோனாக இருக்கட்டும், ஆர் சிகரெட்ஸ், வாட் எவர், ஒரு வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வி ஹவ் சம் க்ரைட்டீரியா. அதில் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் ஹாவ் ஸ்ட்ராங் டிசையர். இன்னொன்று வந்து when they stop using that suddenly they will have withdrawal effects. ஒரு ஆல்கஹால் பேஷண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன், வருஷ கணக்கில் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, இயர்ஸ் டுகெதர். அவர் வந்து திடீர்னு நிப்பாட்ட சொல்லும்போது என்ன ஆகுனாக்கா they will have physiological withdrawal symptoms. இல்லை, கையெல்லாம் நடுங்கும். they could not control the tremors. டைம் ஆக நடுக்கம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். In some cases, within 24 hours to 48 hours, that tremors can change into seizure. ஃபிட்ஸாக கூட மாறும். ஸோ அந்த நடுக்கம் வந்து குறையறதுக்காகவே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மார்னிங்கே காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு they will take alcohol. early morning ஐ ஓப்பனர் அது எடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் டிபெண்டன்ஸாக மாறிடும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ இது எடுத்தால் கை நடுக்கம் நிற்கிது, அப்போ தான் என்னால் ஸ்பேனர் பிடிக்க முடியும், அப்போ தான் என்னால் வந்து ப்ரஷ் பிடிக்க முடியும், தே கேன் ஒர்க். ஆனால் என்னன்னாக்கா they don't understand because they take that thing, they have other complications because alcohol acts on the brain, it will weaken the brain, central nervous system weak ஆகிடும், liver damage ஆகிடும், cirrhosis வரும், jaundice அதிகமாகிடும், kidney, everything, even heart, cardiomyopathy, அந்த மாதிரி எல்லாமே will explain. But still the patients they don't understand the seriousness அந்த மாதிரி. So what we do is we give them the feedback. So we'll take a set of investigations and they will show them like, see, kind of your brain is shrinking and your levels are up in the say your liver function tests are rising up. So you look upon yourself, so you will understand what kind of a situation you are அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து when we educate, when we show them what they are in that, அப்போதான் வந்து they believe. So alcohol is doing these things. அந்த மாதிரி each and every drugs have their own impact. சரிங்களா? இப்போ கெனபிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் த டெண்டன்சி தட் கெனபிஸில் இருக்கக்கூடிய டெல்டா டிஹெச்சின்னு சொல்கிற ஒரு காம்போனன்ட் இருக்குது. ஆல்கஹால் இத்தனால் மாதிரி இதில் டெல்டா டிஹெச்சி தட் வில் ஆக்ட் ஆன் த பிரெயின் அண்ட் இன்க்ரீஸ் அ டோப்பமின். ஓகே. ஸோ டோப்பமின் அதிகமாகும்போது என்னன்னா திஸ் இஸ் அ பேஸ் ஃபார் சைக்காட்டிக் சிம்டம்ஸ், ஹாலுசினேஷன்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த குரல் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் கெனபிஸ் இஸ் a narcotic. There are hallucinogens like அப்படின்னு சொல்கிறோம், psychedelics. So this will stimulate the dopamine and over a period of months they develop these hallucinations and they will psychosis மாறிடுவாங்க. So this is kind of drug induced psychosis. அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து வரும். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட இந்த மாதிரி வரும்போதே they have this kind of symptoms, hallucination இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ அண்டர்லைங் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எடுக்கும்போது தான் தெரிய வருது இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் அப்பப்போ எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரக் அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் do not know initially. எங்கேயாவது ஒரு சிச்சுவேஷனில் அவங்க கண்டுபிடிச்சாதான். ஸோ அது பாக்கெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தேன், இவன் வந்து திடீர்னு பார்த்தாக்கா எங்கேயோ ஓடிடுறான், அந்த பையன் வந்து எங்கேயோ வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிடுறான், ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வரான். அண்ட் இன் பர்டிகுலர் இந்த கெனபிஸில் பார்த்தீங்கன்னா we have one particular finding. The eyes will be reddish, which in no other drugs you can see. The eyes will be much reddish. The cannabis intoxicationல அந்த ஒரு 1 hour வந்து அந்த eyes will be so much red. ஸோ அந்த ஃபைண்டிங் வந்து the patients, I mean the family members they can identify. அது நான் கேட்கும்போது they will tell. ஸோ ஆமாம் சார், இந்த மாதிரி நான் யூஸ்வலாக நான் பார்க்க மாட்டேன், ஆனால் அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் கண்ணு செவந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சில ஃபைண்டிங்ஸ் வச்சு we will find out and then we will take up some blood investigations. அதெல்லாம் எடுக்கும்போது we will see, definitely we will treat according to that. Yes sir, cannabis is right now legalized in certain countries, but it's a highly addictive substance. It's a narcotic. So as per NDBS Act, it's a narcotic. ஸோ அதுதான் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கும்போது சொல்லுவேன், இங்கே பாருங்கப்பா, ஸோ cannabis whoever takes and whoever sells, both of them are doing illegal thing. Okay, so please stop. Okay, please get out. If anybody stimulates you also, விலகிருங்க, ஒதுங்கிருங்க. அதுதான் நான் சொல்றது, வேண்டாம். ஓகே, டோன்ட் கெட் இன் டு ட்ரபிள். இதெல்லாம் தேவையில்லை, சரிங்களா? பிகாஸ் வி see in news, no, இது everybody knows how many places people, I mean நிறைய பேர் வந்து அந்த கேஜி கணக்குலலாம் வந்து they have seized from colleges எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. Sir, even more worsen yeah. And they all have a
லார்ஜ் என்ன சொல்றது அடிக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் சார் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் ஆல்கஹால் அண்ட் கெனபிஸ் ஆல்சோ மச் பீப்புள் ஆர் யூசிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹெராயின், அந்த இதெல்லாம் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்கு. தட் அது அது வந்து இப்போ ரைஸ் ஆயிடுச்சு நிறைய வந்து நம்ம கண்ட்ரியில். சம் ட்ரக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி இன்டர்நேஷ்னலி இந்த ஸ்மக்லர்ஸ் மூலமாக தான் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய இந்த இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ரிலாம் காட்டுவாங்க டிவிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நேட் ஜியோலாம் இதெல்லாம். ஸோ அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸில் இதாகும். பட் சம் பீப்புள் ஈவன் இன் அவர் கண்ட்ரி ஆல்சோ தே யூ ஹேவ் கைண்ட் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இப்போயே சென்னையிலே லாஸ்ட் ஒரு 1 month பேக் ஏதோ மெத்ல ஒரு பையன் வச்சிருந்தான்னு சொல்லிட்டு கூட நியூஸ் அந்த மாதிரி வந்தது. இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அங்கங்கே, இட்ஸ் தேர். So that is what people not know the complications. Why அந்த addiction தான் புரியுதோ ஒழிய அந்த அடிக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு தெரியுது. But in spite of that, addiction it causes some physiological dependence இருக்கணும். இன்னொன்று வந்து salience சொல்றது, அதாவது utmost importance to the substance. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த ஒய்ஃப்ஸ் தான் வந்து தே வில் பி மோர் சேட் அண்ட் அவங்க தான் என்கிட்ட வந்து அழுதுன்னு இருப்பாங்க. இவர் எப்படியாவது மாத்துங்க சார், எப்படியாவது சரி பண்ணுங்க, இவர் வந்து அந்த பழக்கத்துல வெளியே வரணும். நைட்டெல்லாம் குடிச்சிட்டு போதையில போட்டு அடிக்கிறாரு, இது பண்றாரு, எங்களால தூங்க முடியல, பசங்களுடைய படிப்பும் கெட்டு போகுது. ஸோ தே ஆர் த விக்டிம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் கூப்பிட்டு வருவாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆல்கஹால் வந்து விச் வில் ஆக்ட் ஆன் த பிரெயின் அண்ட் வில் டிப்ரெஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் உடைய நார்மல் ஃபங்க்ஷனை டிப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால தே லூஸ் தேர் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி. அதனால தான் வந்து தேர் நாட் ரிமெம்பர், பிளாக் அவுட் ஆகிடும். மார்னிங் வந்து தேர் நாட் ரிமெம்பர் வாட் தேர் ஸ்பீக்கிங் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நைட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப கத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகுனாக்கா தே கெட் மோர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், தென் தே ஹாவ் டு கெட் அட்மிட்டட் அந்த மாதிரி. And even அந்த withdrawal symptoms also goes to delirium tremens. அப்படி ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தா இட்ஸ் வெரி லைஃப் த்ரெட்டனிங். டெலிரியம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 72 ஹவர்ஸ்ல வந்துடும். அது வந்து எப்படின்னா மோர் அபியூசிவ் பீப்புள், ரொம்ப வருஷம் எடுத்து மார்னிங் ஈவினிங் அந்த மாதிரி எடுத்தவங்களுக்குலாம் வந்து சடனாக நிறுத்தும் போது இட் வில் கம். ஸோ அதுக்கு தான் என்னன்னாக்கா there are medications. Once they want to stop, we can help them with medications வச்சு நம்ம வந்து அந்த டிபெண்டன்ஸ் வெளியே ஈஸியாக கொண்டு வரலாம். It will take only 1 week to 10 days அந்த மாதிரி தான் ஆகும். Okay, easily without any withdrawal effects, there are medications you can easily make them come out without எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல். அந்த மாதிரி வந்து everything have their own medications, அந்த மாதிரி தெரப்பிஸ் இருக்கு. The people have to understand. அதுதான். ஸோ இப்போ வந்து இந்த சைக்காட்ரிக் டிசீஸ்ல ரொம்ப மோசமானது வந்து ஸ்கிசோஃபினியா. பட் ஸ்கிசோஃபினியா டிசீஸோட ஜான் நாஷ் அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்கன் மேத்தமெட்டிஷியன், அவர் வந்து ஹீ ஹேட் ஸ்கிசோஃபினியா, வாஸ் டயக்னோஸ் ஸ்கிசோஃபினியா, ஆல்மோஸ்ட் 10 years he took therapy. அதுக்கப்புறம் ஹீ ஒன் அ நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸில் ஹி ஒன். அண்ட் அவரை பற்றி மூவி கூட வந்திருக்கு, பியூட்டிஃபுல் மைண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி கூட வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ ஃப்ரம் யூ தட் அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹேவிங் சச் சிவியர் சைக்காட்ரிக் டிசீஸ் he was able to perform or achieve a very pinnacle prize in his career. அது வந்து நீங்கள் என்ன அதை பற்றி என்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதை பற்றி? சரி, ஆக்சுவலாக சிசோஃப்ரீனியா இட்ஸ் சைக்காட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹாலுசினேஷன்ஸ், இப்போ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக காட்டியிருப்பாங்க அந்த ஹாலுசினேஷன்ஸ். ஹி வுட் ஹவ் அந்த விஷுவல் ஹாலுசினேஷன், ஒரு கேரக்டர் வந்து அவர் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் படத்தை கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹாலுசினேஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ சிம்டம் ஆஃப் தட் சிசோஃப்ரீனியா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வரதுனால வந்து தே டோன்ட் அஃபெக்ட் த ஐக்யூ ஆர் தே டோன்ட் அஃபெக்ட் த பேசிக் காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டி எல்லாம் அப்படியெல்லாம் வந்து யாருக்கும் வந்து இதாகிடாது. அப்படியே தே வில் டிட்டோரியேட், அப்படியே வந்து டோட்டலாக மேக்ஸ் மறந்துடும், அப்படி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. இப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருதுன்னா வி வில் ட்ரீட் அண்ட் தே வில் பிகம் நார்மல் அண்ட் தே வில் கோ ஃபார் ஒர்க். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் மெடிகேஷன்ஸ் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் எனி எஃபெக்ட்ஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் மெடிகேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் டிசார்டர் இட் செல்ஃப் விச் இஸ் வித்தின் வீக்ஸில் வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணி விட்டுறது. தென் தே வில் ஹேவ் டு மெயின்டைன். இந்த டிசார்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே வில் ஹேவ் டு டேக் மெடிகேஷன்ஸ் ஃபார் லைஃப் டைம் அந்த மாதிரி தான். பட் என்னன்னாக்கா முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி கொடுக்குற மெடிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பீப்புள் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங். Once they are treated, then they can go back to work and they will do. அது வந்து இந்த ஹாலுசினேஷன் இப்படிலாம் வியாதி இருக்கிறதுனால வந்து
தட் வில் நாட் அஃபெக்ட் தேர் எபிலிட்டி, பேசிக் எபிலிட்டி, அந்த ஐக்கியூலாம் வந்து எதுவும் ஆகிடாது. ஸோ தட் இஸ் வை ஹீ ஹேட் அ குட் ஐக்கியூ. ஸோ தட்ஸ் வை ஹி வாஸ் அ பிக் மேத்தமெட்டிஷியன். அந்த படத்தை அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஸோ ஜான் நேஷ் அச்சீவ்டு. ஸோ வி காட் அ நோபல் ப்ரைஸ். Okay, in spite of having this kind of problems, he got a Nobel Prize. Yeah, he was a mathematician, good mathematician. So அதுதான் ஜென்ரலாக வந்து என்னன்னா, இந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து த பீப்புள்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய பேசிக் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஐக்கியூவோ இல்லை அந்த அறிவுத்திறன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஐக்கியூ அப்படிங்கிறது வந்து தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ஆகாது, சரிங்களா? ஏன்னா so many people think that இந்த மாதிரி வந்து வியாதி வந்துட்டாவே வந்து இனிமே அவ்வளோதானா, எப்படிதான் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க. அப்போ அவ்வளோதானா, இப்படியே தான் இருப்பானா, அப்போ வந்து எல்லாம் மறந்துடுவானா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள். ஸோ இது என்னன்னாக்கா, the people have to understand it's a disorder, it came and we will treat and you can function. So depends upon the disorder, they have to take medications. So 1 year, 2 years, and some this kind of lifetime disorders எல்லாம் வந்து they have to take lifetime, like சுகர் டயபிட்டிஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கணும். பட் they will function well, அவ்வளோதான். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பேசணும்னா சார், வாட் ஆர் த நியூவர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் ரைட் நவ் ஃபார், இப்போ நம்ம காமனாக பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப குவைட் காமன் நோ ஆக்சுவலாக. எல்லாரும் என்ன சோஷியல் மீடியா இருக்கிறதுனால they keep comparing themselves with their friends or யார் இன்ஃப்ளூயன்சர் கூட கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ பெஸ்ட் திங் இஸ் நாட் டு see anything, அதுதான் நல்லது. செகண்ட் பெஸ்ட் திங் வந்து இப்போ இஃப் தே ஹேவ் சம் சிம்டம்ஸ், சம் சிவியர் டிப்ரெசிவ் சிம்டம்ஸ் விச் இஸ் ப்ரிவெண்டிங் them to function in their life, அதாவது அவங்களால வேலையை செய்ய முடியல அப்படின்றப்ப வந்து என்ன தெரப்பி இருக்குது இப்போ புதுசாக, என்ன வாட் யூ ஹேவ் அதர் தென் மெடிகேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் தவிர இப்போ ரைட் நவ் வாட் யூ ஹேவ் ரைட் நவ்? யா, அட்வான்ஸ் மெடிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதர் தேன் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ யூஎஸ், யூகே இதிலலாம் வந்து இந்த கீட்டமின் தெரப்பி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்தியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகிட்டு நவ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் தட் ஃபார் பாஸ்ட் 1 year அந்த மாதிரி டைமில் வந்து வி ஹவ் ஸ்டார்டட் அங்கங்கே அதாவது அது வந்து என்னன்னாக்கா ட்ரீட்மெண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டிப்ரெஷனுக்கு கொடுக்கறது. ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ட் மெடிகேஷன்ஸ் போட்டும் வந்து அது கேட்கல, ரொம்ப நாளாக டைம் எடுக்குது, அந்த மாதிரி ரெக்கவர் ஆகலை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இட் வில் ஹெல்ப். அது இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் எவ்வளோ ஆகுது. ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நவடேஸ் இந்த மெடிகேஷன்ஸ், இந்த நியூவர் மெடிகேஷன்ஸ், நியூவர் ஆன்டிடிப்ரெசன்ஸ், நியூவர் ஆன்டிசைகோட்டிக்ஸ், தேர் ஆல் ஹெல்பிங் மச். அதாவது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் வெரி லெஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொஃபைலோடையே வந்து நிறைய மெடிகேஷன்ஸ் ஹவ் கம் அவுட். ஸோ த பீப்புள் ரெக்கவர் ஸோ ஃபாஸ்ட் அண்ட் தேர் டு நாட் ஹேவ் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ், தே ஃபங்க்ஷன் வெரி ஃபாஸ்ட். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து it has evolved. ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஒன்லி சார். முன்னாடிலாம் இந்த ஷாக் தெரப்பி கொடுப்பாங்களே சார், எலக்ட்ரோகன்வல்சிவ் தெரப்பி, அது எதுக்கு சார், யாருக்கு கொடுப்பீங்க? Psychotic disorders and bipolar disorders, okay, who are very much resistant to any drugs, சரிங்களா, it's not responding to any drugs அப்படிங்கிறப்ப we have some criteria. அந்த criteria பேஸ் பண்ணி தான் we will give the shock. எடுத்த உடனே எல்லாம் இது பண்ண மாட்டோம். எந்த பேஷண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சில இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேட் ஆர்கானிக், அதாவது இட் நாட் ஹேவ் எனி கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த மாதிரி வந்து பிரெயினில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி சில கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வி ஹாவ் டு ரூல் அவுட். அதெல்லாம் வந்து ஃபுல் ப்ரொஃபைலும் பார்த்துட்டு தான் வி ஹாவ் டு கோ ஆன். ஸோ வில் நாட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம். அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது சார்? ஸோ யூ கிவ் ஷாக்னா, இது நிறைய பேர் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அப்படியே ஓபியில் கேட்பாங்க, சரி இந்த கரண்ட்லாம் வந்து எடுத்துக்குமா அப்படின்னு. சார் கரண்ட்னா அப்படி கிடையாது, இட்ஸ் அ மிஷின் விச் வில் கன்வெர்ட். இது மில்லி கூலம்ஸ், ஆக்சுவலாக மில்லி கூலம்ஸ் இதில் வரும் அது அந்த வோல்டேஜ். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் செகண்ட்ஸ், வில் கிவ் அ ஷாக் வித் ஃபார் செகண்ட்ஸ், அதாவது இம்பல்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம். ஸோ வித் அனஸ்தீஷியா தான். The patient will not know that we anesthesia based பண்ணி கொடுத்து தான் கொடுப்போம். So you will not have any complications mostly. So that will help a very severe disorder, very severe psychotic disorders, இந்த மாதிரி schizophrenia, இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய disorders வந்து this electroconvulsive therapy helps much. இங்கே வந்து அங்கே where the medications are not working, this will help. So லைக் இது என்ன சொல்றது, இந்த ஃபைனல் சேவியர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி இது வந்து இட் வில் கெட் குட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, பட் இட்ஸ் a last resort. லாஸ்ட் இதுதான். ஆஃப்டர் மெடிகேஷன்ஸ் டசன்ட் ஒர்க்னா தான் we have to, அந்த மாதிரி தான் வந்து we have to go according to the protocol, அப்படி போய்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் we are doing.
அண்ட் இஸ் இட் காமன்? இப்போ ரொம்ப முன்னாடிலாம் அது இட் வாஸ் குவைட் காமன். இப்போ இல்லை, இப்பவும் போயிட்டு இருக்கு. Still doing that. Yes, not every patients are same. ஏன் சார் இந்த யூஎஸ்லலாம் இந்த ரீஹேப் போயிட்டு வரேன் அப்படின்றாங்கல்ல, இப்போ நம்ம இதுலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரீஹேப் போகிறது அப்படின்றது என்ன சார்? வாட் டு தே டூ எக்ஸாக்ட்லி? 14 days இருப்பாங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக? In particular ஃபார் எனி அடிக்ஷனுக்கு தான் மெயினாக பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக் அடிக்ஷன் அண்ட் ஏதாவது அடிக்ஷனுக்கு தே கோ ஃபார் ரீஹேப் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை, ரீஹேப் வந்து நம்ம இதில் வந்து நிறைய வந்துருச்சு. பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிஸ், இப்போ நம்ம சிட்டிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியர்லி 10 to 15 இது இருக்கும், அங்கங்கே இருக்கும் சென்டர்ஸ் எல்லாம். இப்போ நிறைய ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய பேர் தே ஆர் ரன்னிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்கக்னைஸ்டு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் தே டூ வெல். ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் லைக் தே டீச், தே கவுன்சில். ஸோ தே டீச் ரிலாக்ஸேஷன், தே டீச் யோகா. அந்த மாதிரி வந்து ஷெட்யூல் வச்சு தே ஆர் டூயிங் திங்ஸ். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. இட்ஸ் தேர், நம்ம கண்ட்ரில நிறைய இருக்கு. யா, தேர் கோயிங். ஓகே, ஸோ they will give medications there itself. அந்த மாதிரி they provide food. Like basically நாம எப்படி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எல்லாம் இன்பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்றோமோ அதே மாதிரி they will keep for 1 month to 2 months அந்த மாதிரி. So they will give medication, train them. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு recognized centers, if they are following the protocols with the psychologist, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜா வந்து இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் லைக். ஸோ ஒரு 1 month 2 month ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி நடத்த நிறைய இருக்கு. இப்போ வந்து சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் இருக்காங்கல்ல சார், அது எப்போ திடீர்னு வருமா, இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட்ரி இன்ஸ்டன்ட் தே டூ இட், ஆர் அது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன, வாட் டு யூ சஜஸ்ட்? யா, ஆக்சுவலி சூசைடில் வந்து தெர் ஆர் 2 things. ஒன்று இம்பல்சிவ், இன்னொன்று பிளான்டு. இம்பல்சிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு குவாரல், அந்த மாதிரி திடீர்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தேர் பர்சனாலிட்டி. அதாவது ஷார்ட் டெம்பர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தே டோன்ட் ஹாவ் தட் இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல். சம்டைம்ஸ் தே இமிடியேட்லி கோ ஃபார் செல்ஃப் ஹார்ம். ஓகே, அந்த மாதிரி அட்டம் பண்ணுறவங்க ஒரு பக்கம். இன்னொன்று வந்து பிளான்ட் அட்டம், ப்ரொலாங்டு டிப்ரெஷன். தே மஸ்ட் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், எனி கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் விச் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஃபார் வீக்ஸ் டுகெதர், மந்த்ஸ் டுகெதர். அப்போ என்ன ஆகுனா சிவியர் டிப்ரெஷன் போயிடுவாங்க. சிவியர் டிப்ரெஷன் வில் லீட் டு சூசைடல் டெண்டன்சிஸ். தே வில் பிளான். ஒரு 4 நாள் முன்னாடியே வந்து யோசிச்சு வச்சிருப்பாங்க, இந்த அன்னைக்கு வந்து வி வில் பிளான். இப்போ வீட்டை விட்டு எல்லாம் வெளியே போயிடுவாங்க, இந்த அன்னைக்கு எல்லாம் வெளியே போகும்போது நான் வந்து வீட்டில் உட்காந்து ஏதாவது பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி தே வில் ஸ்டார்ட் பிளானிங். அதுவும் சம்டைம்ஸ் வந்து தே வில் கோ அவே ஃப்ரம் ஹோம் அண்ட் டூ. வீட்டில் இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்ட்டு தே வில் கோ அவே 2 to 3 kilometers அவே போய் எங்கேயோ ஃபீல்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தே வில் அட்டெம்ப்ட். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய தே வில் பீப்புள் யூஸ் டு திங்க் லைக் தட். ஸோ டு ப்ரிவென்ட் திஸ், த ஒன்லி திங் இஸ் தட் family members, if they find any changes, any abnormal changes or mood swings among the patients, the patient வந்து ஒரு 1 week 10 days-ஆவே வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கான், ரொம்ப பேசுறதே இல்லை, they have poor interaction. ஸோ அந்த டிப்ரெஷனுடைய மெயின் சிம்டம்ஸ் வந்து ஈஸி ஃபெட்டிகபிலிட்டி, ரொம்ப ஒரு அந்த ஃபுட்டெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு, அது மாதிரி ஒரு டயர்டாக தனியாக உட்காந்துருக்கான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெயின் க்ரைட்டீரியா வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஃபைண்டிங்ஸ் யாராவது வீட்டில் தென்படுது அப்படின்னாவே இமிடியேட்லி தயவு செஞ்சு they have to take them to a psychologist or a psychiatrist immediately nearby. Okay, that will prevent. Definitely will, yeah, save a life. That is what. Okay. ஸோ உங்ககிட்ட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸாம் டைமில் வந்துட்டே இருக்காங்க சார். ஷூர். ஸோ அதை பற்றி உங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்ன கேட்குறாங்க? மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குலாம் ட்ரக்ஸ்லாம் கேட்குறாங்களே, அதுக்கெலாம் என்ன சொல்கிறீங்க? அது காமனாக நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பையன் படிக்கிறான் சார், ஆனால் மார்க் வர மாட்டேங்குது, மறந்து போயிடுறாங்கிறான். ஸோ அந்த மெமரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு மாத்திரை கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ ஜென்ரலி தேர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் மெடிக்கேஷன், அந்த மாதிரி மாத்திரைலாம் கிடையாது. ஸோ மெமரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ட்ரைனிங். சரிங்களா, ஜஸ்ட் ட்ரைனிங். அதுதான் நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது ஒரு தனி இதாகவே நான் கற்றுக் கொடுப்பேன். என்கிட்ட வரவங்க டெய்லி வந்து படிக்கிற விதம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ தே ஹாவ் டு டூ ரிப்பீட்டேட்டிவ் ரிஹர்சல். அதாவது எப்படின்னாக்கா தே ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தேர் ரீடிங். 10 லைன் வந்து இங்கிலீஷில் தான் படிக்கிறான் அப்படின்னா அதை வந்து அவனுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் தே ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ். இன்னொருத்தர் வீட்டில் ஒரு ஃபாதர் மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹி ஹேஸ் டு டீச் தட். அந்த 10 லைனையும் வந்து தமிழ்லேயே சொல்லணும் அவங்க கிட்ட, இதுதான் இதில் போட்டிருக்கு அப்படின்னு. ஒன்ஸ் தே டூ தட் இட் வில், இது வந்து முக்கால்வாசி இட்ஸ் மெமரிஸ் ஆன மாதிரி தான். தென் தே ஹேவ் டு கீப் ரைட்டிங். அதை பார்க்காம அந்த எழுதி பார்க்கறது. ஸோ தட் இஸ் எ ரிஹர்சல். தே கீப் ஆன் ரைட்டிங். இதுதான் வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் பண்ணுவாங்க பாருங்க.
ரிப்பீட்டேட்டிவாக டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. பட் என்னன்னாக்கா மக்க படிச்சு அடிச்சு போய் டெஸ்ட் எழுத யூஸ் இல்லை. சரிங்களா? முந்தின நாள் மக்க படிச்சுட்டு அடுத்த நாள் எழுதுறது, அதுக்கு அடுத்த நாள் மறந்துடும். இந்த சில பேர் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ், இந்த கீரைலாம் கேட்குறாங்களே, அதெல்லாம் என்ன? அதெல்லாம் வந்து நாட் 100%. இந்த வல்லாரை கீரை அதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்து சொல்றது தான். இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இது, பட் வந்து நாட் 100%. இப்போ அந்த கீரை எடுத்தாதான் வந்து மேக்ஸில் 100 வாங்குவாங்கன்னா எவ்வளோ பேர் அந்த கீரையை சாப்பிட்டு வாங்கியிருக்கலாமே. அந்த மாதிரி கிடையாது. சரிங்களா? ஹவு யூ ரீட் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் டிக்டம் இதுதான். ப்ராக்டிஸ் அதுதான் வந்து இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் மெமரி அண்ட் இட் வில் ரிட்டன்ட். அதாவது எப்படின்னாக்கா இந்த சைக்கலாஜியில் அந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி சொல்லுவோம். ரிப்பிட்டேஷன், ரிஹர்சல் அண்ட் தென் இட் வில் பொட்டன்ஷியலி இட் வில் ரீடைன் லாங் டைம் மெமரி அந்த மாதிரிலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ரிஹர்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து லாங் டைமாகவே அது ஞாபகத்துக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் அ பிரின்சிபிள் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேர் இஸ் நோ மேஜிக் மெடிக்கேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி போட்ட உடனே மெமரி எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் தேர். ஸோ ஏமாறக்கூடாது, அந்த மாதிரி இது பண்ணக்கூடாது தான். சரிங்களா? ஸோ ட்ரெயின் தம், ப்ராக்டிஸ். ஓகே, நிறைய குழந்தைகள் தவிக்கிறதே வந்து அந்த ரீடிங் மெத்தட் தெரியாம தான். ஸோ இப்போ ஒன்று பேரண்ட்ஸ் வந்து படின்னு சொல்லிடுறாங்க. எப்படி இப்போ அவனும் திணறி ஏதோ ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கிட்டு அவனும் படிக்க பார்க்குறான். இன்னொன்று வந்து தே ஆர் சென்டிங் டு டியூஷன். இப்போ டியூஷன்லேயுமே வந்து ப்ராப்பரான மெத்தட் வந்து தே ஹவ் டு ஃபாலோ. அதுதான் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எங்கே உட்காந்து படிக்கிறாங்கிறது தட் இஸ் இன் மேட்டர். ஹவு ஹி ரீட்ஸ், ஹவு ஹி ரீப்ரொடியூசஸ். அதுவும் பேசிக்காக நான் அதுதான் எல்லாருக்கும் ட்ரெயின் பண்ணுறது. என்னன்னாக்கா, நீ என்ன படிக்கிறியோ ஒருத்தனுக்கு சொல்லணும் உன்னுடைய ஓன் லாங்குவேஜ், வாட் எவர் யுவர் ஓன் லாங்குவேஜ் இஸ். ஸோ அதில் நீ வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா தான் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? தட் இஸ் தி பேசிக் டிக்டம். அந்த மாதிரி வந்து தினமும் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நிச்சயமாக வந்து ஹி வில் நாட் லூஸ் மார்க்ஸ். கண்டிப்பாக ஹி வில் ஸ்கோர் மோர் தேன் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த லேர்னர் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது சார். இப்போ சரி, இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்களே சார், ரிஸ்க் டேக்கர், என்கொயரர், இந்த மாதிரி. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? அது வந்து இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த ஸ்கூலில் வந்து தே அசஸ் ஈச் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தே அசஸ் தேர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஹாவ் டு டெவலப் வேர் தே ஆர் லேக்கிங். எங்கே லேக் ஆகுறாங்களோ அதை வந்து தே ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் தெம் செல். த டீச்சர்ஸ் வில் கைட் அண்ட் தே கம் அப். அது வந்து இப்போ உள்ள சிலபஸில் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து தே ஆர் ஸ்டார்டிங் திஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது ஆக்சுவலி. ஸோ இது என்னன்னாக்கா, எங்கெங்கெல்லாம் எது பண்ணக்கூடாது, எங்கெங்கே இதெல்லாம் பண்ணணும், ஸோ எங்கே அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த லிமிட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டீச்சர்ஸ் வில் கைடு இந்த ப்ரொஃபைல், லேர்னர்ஸ் ப்ரொஃபைல்னு சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரிஸ்க் டேக்கர், என்கொயரர் அந்த மாதிரி. ஸோ தே வில் மோல்ட் த சைல்டு ஆக்சுவலி. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஒவ்வொரு சைல்டு வில் பி டிஃப்ரெண்ட். இந்த சைல்டு வந்து பயம் இருக்காது, இந்த சைல்டு வந்து ஓவர் ஃபெமிலியராக பிஹேவ் பண்ணும், ரொம்ப இதுவாக ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய தே இன்வால்வ் இன் தட். அந்த இதில் வந்து த டீச்சர் ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் கீப் இன் தட் லிஸ்ட். அந்த மாதிரி வந்து தே ஹவ் டு ட்ரெயின், கைடு தம். ஸோ அது தே ஹவ் டு பாலிஷ் தம். ஸோ அதுதான், அது நல்ல இனிஷியேட்டிவ். How does childhood experiences affect a person later? Like childhood trauma இருக்கு, இல்லை childhood abuse இருக்கு அப்படின்னா, how much that affects them later? I think படம்னு சொல்லணும்னா we can childhood emotional trauma அப்படின்னு சொல்கிறது தான். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ வெரி சிவியர் இம்பேக்ட்னு சொல்லலாம். என்னென்னா, இப்போ வரக்கூடிய சீரீஸ் நிறைய படத்துலலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அது அந்த படத்துல இருக்கு. இப்போ நிறைய சீரீஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. சைல்ட்ஹுட் அபியூஸ், அந்த ட்ராமா வந்து தே ஹேவ் இன் தேர் இன்னர் கான்சியஸ்ல அது அப்படியே பதிஞ்சிரும். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஸோ இட் வில் கீப் ஆன் ரூமினேட்டிங். அதுவே வந்து இட் வில் கம் ஆன் எபிசோட்ஸ் வேரெவர் தே ஹேவ் எ ஸ்டிமுலை. அதை வந்து அந்த ஸ்டிமுலை அப்படிங்கிறது வந்து எதர் இட் கேன் பி விஷுவல் ஆர் இட் கேன் பி எனி வோக்கல். அந்த மாதிரி யாராவது அதை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்களுடைய அந்த ட்ரமாட்டிக் சுச்சுவேஷன் ஞாபகத்துக்கு வரும். ஏதாவது ஒரு பிக்சர் ஏதோ பார்க்கும்போது ஞாபகத்துக்கு வரும். இந்த சினிமாவில் காட்டுவோம் பாருங்க, ஃபயரை பார்த்த உடனே பழைய இன்சிடென்ட் ஞாபகத்துக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சைல்ட்ஹுட் எமோஷனல் ட்ராமா இஸ் ஒன் திங் விச் வில் பி இன்சைடு தட் சைல்டு. இட் வில் கீப் ஆன். அது வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டு டிசார்டர் மாதிரி வச்சுக்கிங்களேன். ஸோ
they earlier வந்து if the family members they find out, it's very easy. So but என்ன ஆகுதுன்னா, most of the time when the child grows up to adolescent age, when they come to understand, they approach some psychologist. If they are more educated, they understand and they approach psychologist. Or if anybody is like that childhood emotional trauma ஓட இருக்காங்க அப்படின்னா, it's better they approach a psychologist or a psychiatrist. It's better. Okay, you can come out. There are so many therapies, So, psychotherapy and சைக்கியாட்ரிஸ்ட்க்கும் சைக்காலஜிஸ்ட்க்கும் என்ன சார், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தெம்? ஆர் தே போத் ட்ரெயின்ட்? ஆர் தே both can treat people or write medication? What is it? Psychiatrist வந்து basically we are doctors, MBBS graduates, and we do postgraduates. So we are more concerned with medications. அதாவது we are more trained in prescribing medication. Psychologist வந்து they are more trained in counseling, other therapies other than medications. சரிங்களா? ஒரு சில பார்ட்ஸ் இந்த ஐக்யூ அசஸ்மெண்ட் தட் தே கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒன்லி வில் டூ. தே ஆர் ஒன்லி லைசன்ஸ்ட். அந்த மாதிரி நிறைய சில இதெல்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ தே ஆர் த ஒன்ஸ் தே ஹூ கவுன்சில், ஹூ கீப் செஷன்ஸ், அந்த மாதிரி வந்து டாக் தெரப்பி எல்லாமே மோஸ்ட்லி சைக்காலஜிஸ்ட் வில் டூ, கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட். ஸோ வாட் சைக்காட்ரிஸ்ட், வி அசஸ் கிளினிக்கலி, வி ஃபைண்ட் அவுட் த டிசார்டர்ஸ், வி மோர் கோ டுவர்ட்ஸ் மெடிகேஷன்ஸ் அண்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் தெரப்பீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். More than they need further prolonged sessions like CBT and the மாதிரி எல்லாம் will refer to a psychologist and the மாதிரி. So clinical psychologist, they will help, they will assess. So அந்த மாதிரி they will keep good sessions அந்த மாதிரி. சில parts they are well trained அந்த மாதிரி. So we have variations. ஒரு ஆவரேஜான சைல்டு தான், அந்த சைல்டை வந்து ரொம்ப படின்னு கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ ஹவு வில் தட் சைல்டு கோப் அப்? அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஆவரேஜான சைல்டை தூக்கி நீட் அகாடமி, நீட் எக்ஸாம் எழுதணும், அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு எக்ஸல்னு நினைக்கிறாங்க. தேர் ஆர் ஒன்லி 10,000 seats in the இது, whereas 2 lakh people are writing the exam. So everybody cannot get an MBBS seat. ஸோ அந்த மாதிரி if they fail to get an MBBS seat or fail to get an engineering seat in a good they are deemed failure by the society. ஸோ அந்த மாதிரி யூ வில் கெட் சர்டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கம் டு யூ ஃபார் ஹெல்ப். ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன, வாட் யூ வுட் லைக் டு டெல்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் they have to come out of stress. In spite of that, இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரோல், பேரண்ட்ஸ் உடைய ரோல் என்ன அப்படின்னாக்கா, டு நாட் ப்ரெஷரைஸ் த சைல்டு. இதுதான் படிக்கணும், அதுதான் நீ போயாகணும், இதை பண்ணலன்னாக்கா அவ்வளோதான் அப்படின்னு இந்த மிரட்டுறது, ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறது வேண்டாம். ஏன்னா பிகாஸ் இந்த மாதிரி சில கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ் தான் என்ன ஆயிருக்குன்னா, நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த சைல்ட் ப்ரெஷர் காட் லெட் டு சிவியர் டிப்ரெஷன் அண்ட் சூசைட். நிறைய இந்த நீட்டில் இந்த மாதிரிலாம். ஸோ என்னன்னா, இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பேரண்ட்ஸினுடைய ப்ரெஷரை குறைச்சிக்கணும். சரிங்களா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி சைல்டு வில் ஹேவ் their ஓன் கெப்பாசிட்டி, ஓன் ஐக்யூ லெவல், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதாவது ரொம்ப அப்நார்மலாக இல்லை, நார்மலாக படிக்கக்கூடிய பையன்தான், பட் ஹீ இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஏரியா. அதனால தான் இப்போ நிறைய குரூப்ஸ், முன்ன இருந்ததுக்கு இப்போ நிறைய வந்து +1 நிறைய குரூப்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி பிகம் மேர் ஈஸியர் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த இதில் வந்து தே ஹவ் இன்ட்ரெஸ்ட், தே கேன் சூஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் நிறைய இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா, இந்த ஃபேமிலி மெம்பர், அந்த பேரண்ட்ஸுடைய ப்ரெஷர் தான், இந்த ஃபீல்டு தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதே ப்ரெஷரைஸ். அது வந்து நான் ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்வெஸ்ட், டோன்ட் ப்ரெஷரைஸ் த சைல்டு. சரிங்களா? அது எவ்ரி ஒன் ஹாவ் தேர் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ். அதில் வந்து இஃப் யூ லெட் தெம் க்ரோ ஆன், தே வில் கம் அவுட் வித் அ குட் சக்ஸஸ். அதுதான் அந்த ஒரு இன்னர் த்ரஸ்ட் அவங்களுக்கு இருக்குது. இதில் தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னாக்கா, அந்த ஃப்ளோவில் வந்து இஃப் தே கோ and go in a proper manner and train, and they will become good successful person in that field. அவ்வளோதான். சரிங்களா? இதுதான் உலகத்திலேயே இதுதான் ஃபீல்டுன்னு கிடையாது. There are other fields to take any number of fields, lakhs number of fields are there, any kind of work. So each and every individual has his own thrust. So let them go. அதுதான், don't pressurize. That only leads to problem. அந்த ப்ரெஷரைசேஷன் தான் நிறைய சில்ட்ரன்ஸை வந்து that will gone into trouble. நிறைய பிரச்சனைகள், டிப்ரெஷன் போய் சூசைட் அட்டம்ஸ்லாம் பண்ண வச்சு அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. தட்ஸ் வாட். அது இப்போ வந்து ரைட் நோ ஒரு ஸ்கூல்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்துருக்கு. இப்போ ஐபி போர்டு இருக்குது, ஐஜிசிஎஸ் இருக்குது, சிபிஎஸ்சி இருக்குது.
பட் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் எக்ஸாம் ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா தான் இப்போ காலேஜுக்கே போக முடியுது. நீட் எழுதுனா தான் யூ வில் கோ டு MBBS. வாட் எவர் JEE அண்ட் அட்வான்ஸ் எழுதுனா தான் யூ வில் கோ டு IIT. ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் லில் ப்ரெஷரைசிங் தான். ஸ்கூல் இஸ் புட்டிங் ஈவன் மோர் ப்ரெஷர் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டூ வெல் பிகாஸ் தே வாண்ட் தேர் என்ன சொல்கிறது ரெப்புடேஷன் டு பி சேவ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர் டெரிபிள் ப்ரெஷர். ஏன்னா வந்து தே ஹவ் டு அட்டெண்ட் கிளாஸ் இந்த மார்னிங், டெஸ்ட் எழுதணும், தென் தே ஹவ் டு பர்ஃபார்ம் வெல். ஈவன் ஒன் சிங்கிள் டெஸ்ட் தே டூ பேட்லி, தென் யூ நோ ஹவு திங்ஸ் கோ பேட். இல்லை இந்த பியர் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து இது என்னது அவங்க ஹாலுசினேட் பண்ணுறாங்களா இந்த மாதிரி தே ட்ரை டு வாட் யூ சே மெமரைஸ் பண்ணி தே ஒப்பிக்கிச்சு அப்படியே வந்து வாந்தி எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் திருப்பி மறந்துடுறாங்க முக்கால்வாசி நேரம். ஸோ தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆல்சோ ஐ ஃபீல். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாட் டு யூ திங்க் கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ டு பி சேன்? ஓகே, தட்ஸ் வாட் த மெத்தட்ஸ். அதேதான் ரெப்படிஷன் அண்ட் இதுதான் டைமிங், ஸ்லீப் டைம். பட் அதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸ்கூலும் இஸ் ஆல்சோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். Correct. School is also responsible in the sense, சில ஸ்கூல்ஸில் வந்து தே த்ரெட்டன், லைக் ரொம்ப மிரட்டுறது. இன்னைக்கு வந்து இந்த டாஸ்க் ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் கொடுத்துட்டு முடிக்கலைன்னாக்க அதெல்லாம் பண்ணுறது. ஐ திங்க் ஆன் அ ஹோல் த மென்டல் ஹெல்த் இஸ் பிகமிங் பிக் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ அப்படி தான் தோணுது. வித் தி அட்வென்ட் ஆஃப் ஃபோன் விச் இஸ் மேட் அஸ் மோர் அடிக்டிவ் டு சி. ஃபோன் அடிக்ட்ங்கிறத விட அந்த காம்படிஷன் குளோபல் லெவல் காம்படிஷன். இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன் லொக்காலிட்டி, அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ வந்து ரைட் ஃப்ரம் தி எக்ஸாம், நீட்டு அந்த மாதிரி ரைட் ஃப்ரம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், ஸ்கூல் அவுட் கோயிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், அங்கே ஆரம்பிக்கிற காம்படிஷன் இட் வில் கீப் ஆன் கோயிங் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஸோ காலேஜ் சேர்றதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு டூ கோர்ஸ். அதுக்கப்புறமும் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு நவ் தேர் ஆர் சோ மெனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். அந்த காம்படிஷனில் யூ ஹாவ் டு குவாலிஃபை. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஹாவ் டு கெட் அ ஜாப், அதுக்கு பல காம்படிஷன். அந்த ஜாப்லேயே காம்படிஷன். யூ ஹாவ் டு சர்வைவ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கம் அப். ஸோ த லைஃப் ஹேஸ் பிகம் லைக் தட். ஸோ ரன்னிங் பியாண்ட் காம்படிஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த எட்ஜ் இருக்கிறதுனாலயே என்ன ஆகுதுனாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், ஓகே இப்போல்லாம் வந்து நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலை, நான் வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆனதில்லை அப்படின்னா அதிசயம். அதுதான் அது கைண்ட் ஆஃப் யூனிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது, லைஃப் டைமில் வந்து ஒரு தடவை கூட வந்து நான் வந்து டிப்ரெஷனே போகல, நான் ஒரு தடவை கூட எதுக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆனதே இல்லை அப்படின்னாவே ஒரு ஆச்சரியம் தாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் பிகம் வெரி காமன். எவ்ரிபடி கோஸ் த்ரூ பீரியட்ஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட், எவ்ரி ஹவுஸ், எவ்ரி ஃபேமிலியில் யாரோ ஒருத்தருக்கு அட்லீஸ்ட் ஹேவ் சம் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். அந்த மாதிரி வந்து ப்ரிவேலண்ட். இட்ஸ் பிகம் வெரி ப்ரிவேலண்ட். எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு டிஸார்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருது. ஸோ இட்ஸ் பிகம் மோர் காமன் அண்ட் ப்ரிவேலண்ட். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறது டெய்லி ரொட்டீன் maintaining a routine practices and keeping yourself healthy and active. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம், body and mind. ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதை மெயின்டைன் பண்ணாக்க ஸோ you will not become, you will whatever failures you will face and you will come out easily. You don't get into stress அப்படிங்கிறதா. You will not become more sensitive. Even in a critical situation you can have focus. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நிதானம் அதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ you have to train the children. You need to fail and try better and you need to do அந்த மாதிரி வரணும். And you have to take up, அதாவது ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் you have to take up and go on அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி சில்ட்ரன்ஸை வந்து கொண்டு வரணும். அதுதான் வந்து அதுக்கு தான் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது. ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இன் லைஃப் இஸ் பேரண்டிங் ஸ்டைல். That is a very very lifetime savings. அதாவது லைஃப் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எப்படியோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு சார். அத்தாரிட்டேட்டிவ், 4 வகை இருக்கு. அத்தாரிட்டேட்டிவ், அத்தாரிட்டேரியன், பெர்மிசிவ் அண்ட் நெக்லிஜென்ட். இதுல அத்தாரிட்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பேலன்ஸ்டு பேரண்டிங். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா அந்த அப்பான்னு ஒரு படம் இருக்கு.
சமுத்திரக்கனி. ஆமா ஆமா இட்ஸ் ஒரு தமிழ் மூவி, ம். நைஸ் மூவி. ம். ஓகே, அதுல வந்து அருமையா காட்டியிருப்பாங்க. 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பேரண்டிங் நல்லா காட்டியிருப்பாங்க. ஓகே. ஒரு ஆங்ஷியஸ் பேரண்ட் ஒருத்தர் இருப்பாரு, ம். நமக்கு எதுக்குடா வம்பு, ம், ம், ம். இருக்கிறது தெரியாம இருக்கிறது. இன்னொரு பேரண்ட் வந்து அத்தாரிட்டேரியன், ம். ரொம்ப படிப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இது பண்றது. ம். தேர்ட் ஒன் அந்த ஒருத்தர் வந்து அவரு அந்த சமுத்திரக்கனி ரோல், அவர் வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவ், பேலன்ஸ்ட். ஸோ அந்த அவருடைய சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல், லைக் ம். நிறைய அச்சீவ் பண்ணுவாப்புல, இந்த Okay. மாதிரி வந்து பிரச்சனை இல்லாம. ம். ஸோ இட்ஸ் அ நைஸ் எக்ஸாம்பிள், அப்படி சொல்ல வரேன். ஸோ இதுதான் இந்த 4 குவாட்ரண்ட்ல வருது. இந்த பெர்மிசிவ் நெக்லிஜிபிள், இதுதான் ப்ராப்ளமேட்டிக். ரொம்ப பெர்மிசிவா பேம்பரிங் பேரண்டிங், எதுனாலும் ஓகே இந்தா வாங்கிக்கோ, இதனாலும் வச்சுக்கோ, இந்த பரவாயில்ல அப்படின்னு அப்படியே விட்டு தட் சைல்டு வில் பிகம் லெத்தார்ஜிக் ஆர் அண்ட் த சைல்டு வில் நாட் ஹேவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கோல். கோல் இல்ல. நெக்லிஜிபிள்ல வந்து தே டோன்ட், அதாவது அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அந்த சைல்டை பத்தி. அவன் வந்து ரோட்ல பசங்களோட சுத்திக்கிட்டு படிக்காம, படிச்சாலும் சரி படிக்கலைனாலும் சரி, சம் கைண்ட் ஆஃப் தே டு நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த சில்ட்ரன் அட் ஆல். அந்த மாதிரி நெக்லிஜிபிள் பேரண்டிங்ல என்ன ஆகுனாக்கா, அந்த சைல்டு வில் டேக் இஸ் ஓன் வே, he may land up in so many troubles. அந்த மாதிரி சைல்டு தான் they will go for drug addiction, அந்த அடிக்ஷன்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஆல்வேஸ் ஹேவ் பேலன்ஸ். ஓகே, தப்புன்னா தப்பு, ஓகே அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஓகே, தென் பட் டோன்ட் கீப் ஆன் ப்ரிவென்டிங் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் டூயிங் திங்ஸ். இது தொடாத, அதை தொடாத, ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங் அந்த மாதிரி பக்கத்துலயே பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே கண் கொத்தி பாம்பா பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே எதை தொடாத, அதை தொடாத, இதை பண்ணாத, அந்த மாதிரி பண்ணாக்க இந்த சைல்டு வில் டெவலப் ஆங்ஸைட்டி. அதாவது அப்பா வந்து வண்டியில வராருனாவே இங்க வந்து அப்படி நடுங்கும் கை காலம், அப்பாவோட வண்டி ஹாரன் சத்தம் கேட்டாவே உள்ள வந்து நடுங்கும். அந்த மாதிரி வந்து என்னன்னா த சைல்டு வில் நாட் லேர்ன் நியூ திங்ஸ், நிறைய திங்ஸ் அவங்க வந்து ஏன்னா ப்ரிவென்ட் பண்ணி அது எதுவும் கத்துக்காது. சரிங்களா? ஒன்லி திங் என்னன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே, அதாவது இதை அப்படியே இருக்கும். அது அந்த சைல்டு வந்து இதை தான் செய்யும், அவ்வளோதான். அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு சாப்பிடும், படுத்து தூங்கிடும், அந்த மாதிரி. ஸோ தே டு நாட் கம் கிரியேட்டிவ்லி. ஸோ அதுதான் வந்து பேரண்ட்ஸ் இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். டோன்ட் பி ஓவர் ஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, டிசிப்ளின்டாக இருக்கிறது நல்லது, ஓகே அதை கற்றுக் கொடுங்க. பட் டோன்ட் டூ ரொம்ப அப்படியே 24 hours வந்து அவங்களையே பின்னாடியே போய் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, லெட் தெம் கம் அவுட் வித் தேர் ஓன் ஐடியாஸ், அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறத நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ பேலன்ஸ் பேரண்டிங் மாதிரி. ஸோ க்ளோசிங் தாட்ஸ் சார், என்ன வேற என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அதாவது வாட் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் ஆர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வுட் யூ லைக் டு கிவ் டு த பேஷண்ட் அண்ட் தேர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹூ ஆர் கேரிங் ஃபார் தெம்? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஒரு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஒரு மெசேஜ் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? யா, எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மென்டல் இல்னஸ் இஸ் லைக் மோர் லைக் ஃபிசிக்கல் இல்னஸ் மாதிரி தான். சரிங்களா? அதை ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும், மனநலம் உயிர் நலம் மாதிரி. இட் இஸ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, ஸோ தட் அந்த ஒரு மென்டல் ஹெல்த்தை எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பாதுகாக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய லைஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி, யுவர் லைஃப் ஸ்டேட்டஸ், எவ்ரி திங் வில் இம்ப்ரூவ் லைக் தட். ஓகே, அதனால் டோன்ட் திங்க் எனி திங் அப்சர்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சைக்காட்ரிக் இல்னஸ்னாவே ஐயோ அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம். சைக்காட்ரிஸ்டில் போகணுன்னாவே அப்படியா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். சரிங்களா? இட்ஸ் ஆல் பிகம் காமன். அண்ட் த சேம் டைம் earlier intervention, don't அதாவது ஹெசிடேட், அதுதான் நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் வந்து சீக் ஹெல்ப். இன்னும் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் டைம்ல நான் நிறைய அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ், நிறைய பசங்க வராங்க இந்த மாதிரி. திடீர்னு அந்த எக்ஸாமுக்கு 2 மாதம் முன்னாடி மயக்கம் போட்டு விழுவாங்க. திடீர்னு அப்போ மட்டும் தலைவலி அதிகமாகும். நிறைய இதிலெல்லாம் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னாக்கா, the ரீடிங் மெத்தட் இஸ் லேகிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நிறைய பேருக்கு வந்து படிக்கிற விதம் தெரிய மாட்டேங்குது. பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எதர் படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க, இல்லைன்னா டியூஷன் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. ரைட். ஸோ எங்கே படிக்கிறான் அப்படிங்கிறது டசன்ட் மேட்டர். வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, டியூஷனில் இருந்தாலும் தட் டசன்ட் மேட்டர். ஆனால் எப்படி படிக்கிறான், வாட் இஸ் அ ரீடிங் மெத்தட் ஹி ஃபாலோஸ், அதுதான் முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபோக்கஸ் அண்ட் ட்ரெயின் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட். இந்த மாதிரி வரவங்க எல்லாரையுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் ட்ரெயின் பண்ணி ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ, பிரிங் தேர் நோட்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ட்ரெயின் அப் பண்ணுவோம். எப்படி படித்து எப்படி ரீகால் பண்ணி ட்ரெயின் அப் நிறைய இந்த மக்கப் பண்ணுறது தான் பெரிய ஒரு இது. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் they have to understand in their own language. Everything is in English only, but they have to understand, reproduce. ஒரு 10 lines அவன் இங்கிலீஷில் படிக்கிறான்னா அதை தமிழில் சொல்ல பழகணும். அதை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லணும்.
ஓகே, தட் இஸ் வென் ஹி ஹஸ் அண்டர்ஸ்டுட்னு அர்த்தம். அது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஈ கேன் ரீகால். ஓகே, தட் இஸ் அ பேசிக் மெத்தட். அதுக்கப்புறம் வந்து தே ஹேவ் டு ரைட். ஓகே, ரிப்பீட்டட்லி தே ஹேவ் டு கீப் ஆன் ரிஹர்சிங், அதாவது ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கீப் அ நோட், அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். ஒரு தனியாக ஒரு நோட் வாங்கி வச்சுக்க, வீட்லேயே வச்சுக்கிங்க. எழுதி பாருங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு எழுதி பாருங்க. மக்கப் பண்ணிட்டு எழுதுறது யூஸ் இல்லை, டைரெக்டாக மக்கப் பண்ணுறது யூஸ் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதவே தானாக மனப்படம் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் வாட் வில் ஹெல்ப் அண்ட் ஸ்கோர் சென்டம். அந்த சென்டம் வாங்கணும் அப்படின்னா டெய்லி தே ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஆர் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டைம். அதுக்காக வந்து விடியும் படிக்கக்கூடாது. இது இன்னொன்று, நைட்டு 12 மணிக்கு படித்தேன், 1 மணிக்கு படித்தேன், டசன்ட் மேட்டர். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் கூட, ஈவன் பிஃபோர் த டே ஃபார் எனி எக்ஸாம் 10 o'clock படுத்துட்டு காலையில் 5:30 மணிக்கு எழுந்திக்கிங்க. ஸோ தட் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் அடுத்த நாள் பிரெயின் வந்து நல்லா ஆக்டிவ் ஒர்க் பண்ணும். இல்லைன்னா நைட்டு 1 மணி வரைக்கும் படித்தேன், பட் காலையில் வந்து பிரெயின் டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் போய் தே வில் லூஸ் ஃபோக்கஸ். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த டைம் வில் கோ ஆஃப். ஸோ தே வில் லூஸ் எக்ஸாம். அதுதான் பிரச்சனை, தே லூசிங் மார்க்ஸ். அப்புறம் வந்து தே பிகம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், ஐ மிஸ் த மார்க்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம். அதுதான் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது, டோன்ட் ஓவர் ஸ்ட்ரெயின். ஆனால் படிக்கிற அந்த ஒரு 2.5 hours 3 hours வந்து வேல்யூபுளாக இருக்கும். ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ் அண்ட் அந்த மெத்தட் ஆஃப் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது இதுதான். ஸோ தட் இஸ் வாட். கிரேட் சார். ஸோ வேர் கேன் வி ஃபைண்ட் யூ சார்? சோஷியல் மீடியாவில் ஏதாவது இருக்கீங்களா? I am a full-time consultant psychiatrist at SIMS Chellam Hospital, Salem. Okay, I am there only. And social media la, I am there. My videos are in YouTube la irukku, Facebook la idu irukku. I am there only. You can browse. Ellame irukku. Hospital profile la irukku. So I am there. So surukuma solnunaka, so I am the consultant psychiatrist of you are very much hospital. Available in all the social media platforms. It was great talking to you, sir. நிறைய new insights எங்களுக்கு கிடைச்சது. Thank you very much and hope we'll meet again soon. Thank you, sir. Sure. Thank you, sir. Jai Hind.